राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन मुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव सुंदर राधा माधव सुंदर श्री राधे जय राधा माधव सुंदर जय ललिता विशाखा जय गिरिराजा ललिता विशाखा जय गिरिराजा जय ललिता विशाखा जय गिरिराजा जय पंचतता पंचतता तत जय पंचतत जय पंचतत पंचतत तत जय पंचतत गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय शिला प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवतम की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वृन्दावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदेदेवी सत्यवत्यै नमो नमः वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी
कृपाम्बुधिजस्तम् अहं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। तो আমরা কন্টিনিউ করছি শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের 18 অধ্যায়ের মহারাজ পরীক্ষিত ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা অভিশপ্ত শৃঙ্গীর দ্বারা অভিশপ্ত সৌনক ঋষির পুত্র সমীক ঋষির পুত্র। আজকে শ্লোক নম্বর হচ্ছে 12। कर्मणि अस्मिन् अनाशासे धूम्र आत्मानां भवान् आपायति गोविन्दपाद पद्म आसवं मधु। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम्र आत्मानां भवन् आपायति गोविन्दपाद पद्म आसवं मधु। आपायति गोविंद पाद पद्म असबम पादटाके ओखाने ठीक আছে। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम्र आत्मानां भवान् आपायति गोविंद पाद पद्म असबम मधु। कर्मणि अस्मिन् अनाशासे आत्मानां भवन् कर्मणि अस्मिन् अनाशासे आत्मानां भवान् गोविन्द पादपद्म सबं मधु। तो इस श्लोके बोलो। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम्र आत्मानां भवान् आपायति गोविंद पाद पद्म सबं मधु। অনুবাদ। আমরা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছি সেই অনুষ্ঠানে ভুল ত্রুটিজনিত বহুবিধ বিঘ্নের সম্ভাবনা, তাই আমরা জানি না নিশ্চিতভাবে তার ফল লাভ করা যাবে কি না। ধূমের দ্বারা বিবর্ণ আমাদের দেহকে আপনি শ্রী গোবিন্দের চরণারবিন্দের অমৃত পান করিয়েছেন।
নৈমিষারণ্যে ঋষিরা যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন তা অবশ্যই ধূম এবং সংশয়পূর্ণ ছিল, কেননা তাতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল। তাই প্রথম ত্রুটিটি হচ্ছে যে এই কলিযুগে যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মতো সুদক্ষ ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত অভাব। এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান যদি একটুও ভুল হয় তাহলে সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। অতএব এই প্রকার যজ্ঞেরও কোনো নিশ্চয়তা নেই। ধানের ক্ষেতে ভালোভাবে লাঙ্গল দিয়ে জমি তৈরি করলেও ফসল নির্ভর করে বৃষ্টির উপর, এবং তাই তার ফল অনিশ্চিত। তেমনি এই কলিযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলও অনিশ্চিত। কলিযুগে কিছু অসৎ এবং লোভী ব্রাহ্মণেরা অবোধ মানুষদের প্রতারণা করার জন্য এইসব অনিশ্চিত এবং লোক দেখানো যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। এই কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন ছাড়া অন্য কোনো যজ্ঞই ফলপ্রসূ নয়, এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ তারা প্রকাশ করে না। সুত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের কাছে ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করছিলেন, এবং তারা বাস্তবিকভাবে এই অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার ফল অনুভব করতে পারছিলেন। খাদ্য আহার করার ফলে যেমন খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা যায়, তেমনি ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুফল তৎক্ষণাৎ অনুভব করা যায়। পারমার্থিক উপলব্ধি এইভাবেই ক্রিয়া করে। নৈমিষারণ্যে ঋষিরা যজ্ঞাগ্নির ধূমের প্রভাবে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করছিলেন, এবং সেই যজ্ঞের ফল সম্বন্ধেও তাদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু সুত গোস্বামীর মতো একজন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষের শ্রীমুখ নিশ্চিত বাণী শ্রবণ করে তারা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রী বিষ্ণু শিবকে বলেছেন যে এই কলিযুগে মানুষ বিভিন্ন প্রকার উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হওয়ার ফলে সকাম কর্ম এবং মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানে অনর্থক প্রয়াস করবে। তারা যখন ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হবে তখন তার ফল নিশ্চিত এবং অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই পন্থা অনুসরণে কোনো শক্তির অপচয় হয় না। অর্থাৎ ভগবত ভক্তি ব্যতীত যথার্থ উপলব্ধির পারমার্থিক প্রয়াস অথবা জড়জাগতিক কোনো প্রকার লাভের প্রয়াস কখনোই সফল হতে পারে না। এখানে ছিল প্রভুপাদের তাৎপর্য সমাপ্ত। তো নৈমিষারণ্যে ঋষিরা তারা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, সে যজ্ঞতে তাদের মধ্যে একটা সংশয় ছিল, বা যে আমাদের এই যজ্ঞ করবার ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে। সাধারণত যজ্ঞ করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু শুদ্ধভাবে যজ্ঞ করা প্র্যাকটিক্যালি অসুবিধা আছে, অসম্ভব আছে। কেননা যজ্ঞ করতে গেলে যে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস দরকার হয়, যে দ্রব্যগুলো লাগে, সেই দ্রব্যগুলো শুদ্ধ নয়। বর্তমান দিনে যে ঘি আছে, যে যজ্ঞ করবে সে ঘিটাও ভেজাল আছে, আরও অন্যান্য জিনিস তো ভেজাল আছে। যে ব্রাহ্মণ সেও ভেজাল। আমি এর আগেও অনেকবার বলেছি, আমি যখন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বৃন্দাবন অ্যাপার্টমেন্টে কলকাতায় থাকতাম প্রচার করার জন্য, সে সরস্বতী পূজার সময়, এর আগে আমি 2-3 বার বলেছি, আর একবার বলছি, যে ব্রাহ্মণ ফর্দ লিখে দিয়েছে, তাদের সিগারেট প্যাকেটও লিখে দিয়েছে। তা আমাদের দেখাচ্ছে, আচ্ছা প্রভু আপনারা তো পূজা করেন, ভক্ত, দেখান তো ব্রাহ্মণ সরস্বতী পূজার ফর্দ দিয়েছে, এই সব ঠিকঠাক আছে কি না। আমরা বললাম হ্যাঁ সব ঠিক আছে, কিন্তু সিগারেট প্যাকেটটা কেন লিখেছে বুঝতে পারলাম না। তো ব্রাহ্মণ এখনকার মন্ত্র বলে হাঁপিয়ে যায়, তারপরে আবার গিয়ে একটু সিগারেট ফুঁকে ধোঁয়া বের করে আবার মন্ত্র বলবে। তো এই হচ্ছে আমাদের ব্রাহ্মণের অবস্থা। এটা প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা, সত্যি ঘটনা, এটা একটু বানিয়ে বলছি না আমি, এটা প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা। সিগারেট প্যাকেট লিখে দিয়েছে, ব্রাহ্মণ মন্ত্র বলবে আবার সিগারেটও ফুঁকবে। আমাদের অনেক জায়গায় অষ্টম প্রহর কি 24 প্রহর এরকম হয়ে থাকে, একটা পালা থাকে, সবাই মানে কয়েক ঘন্টা করবে, তারপর আবার একটা পালা আরেকজন করবে, আরেকটা গ্রুপ করবে। কিন্তু একটা যারা গ্রুপ হয়ে যায় তারা পিছনে গিয়ে বিড়ি টেনে আসে, বিড়ি না টানলে তাদের আর সে মানে জুত হয় না, মানে কীর্তন করবার জুত হয় না। তো এই হচ্ছে ঘটনা। এই কীর্তনও করছে, সংকীর্তন, কলিযুগে সংকীর্তন করবার বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু সংকীর্তন করবে, কীর্তন করবে, 24 প্রহর অষ্টম প্রহর করছে, পালা করে পিছনে গিয়ে বিড়ি টানছে। তো এই হচ্ছে অবস্থা আমাদের।
তো সেই জন্য বলছে, যেরকম প্রভুপাদ এখানে বলছেন, আমাদের কোনো কিছু করতে গেলে আমাদের অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করতে হয়। যেমন যদি জমিতে ফসল ফলাতে হয়, তাহলে কি করতে হয় না, ধানের ক্ষেতকে ভালো করে লাঙ্গল দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। কিন্তু জমিতে লাঙ্গল করে জমি তৈরি করলেও যদি আমরা শস্য বুনে দিই, তাহলেও যে শস্য হবে বৃষ্টির উপরে ডিপেন্ড করছে। বৃষ্টি যদি না হয়, এখন অবশ্য বলছে শ্যালো পাম্প হয়ে গেছে, মাটি থেকে জল তুলে দিয়ে দিবে, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যে বৃষ্টির উপরে আমাকে নির্ভর করতেই হবে। শ্যালো পাম্পের এখন বলছে নিচের মাটির নিচের লেয়ার অনেক নিচে চলে গেছে, আর জল পাওয়া যাচ্ছে না, অনেক রকমের প্রবলেম। তো বৃষ্টির উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে। তো বৃষ্টিটা কি করে হবে? আমাদের গীতাতে শ্লোক আছে না, অন্নাদ ভবতি পর্জন্য পর্জনাদ অন্ন সম্ভবা। হ্যাঁ, এই যে যজ্ঞ করলে মেঘ হবে, মেঘ হয়ে বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হলে ফসল হবে, ফসল হলে আবার মানুষ খাবে, মানুষ খেলে, এইভাবে পরপর সাইকেল, পুরো একটা চক্র গীতাতে এরকম বর্ণনা করা রয়েছে। বৃষ্টিটা কি করে হবে? বৃষ্টি ভগবান সন্তুষ্ট হলে বৃষ্টি হবে। নন্দ মহারাজ বলছে যে ইন্দ্রকে পূজা করলে বৃষ্টি হবে, তারা ট্র্যাডিশনালি তারা ইন্দ্রদেবকে পূজা করছে। ভগবান কৃষ্ণ বলছে ইন্দ্রকে পূজা করার কোনো দরকার নেই। বৃষ্টি নদীতেও বৃষ্টি হচ্ছে, সমুদ্রে বৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে কোনো বৃষ্টি করার দরকার আছে? দরকার নেই, কিন্তু সেখানে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি তো হবেই, আর বৃষ্টি সবার সমানভাবে দরকার আছে। ইন্দ্রকে পূজা করলে, কেননা ইন্দ্রের অ্যাকচুয়ালি দর্প হয়ে গিয়েছিল, গর্ব হয়ে গিয়েছিল। ভগবান হচ্ছে দর্পহারী মধুসূদন, তিনি কারো গর্ব বা দর্প সহ্য করতে পারেন না। তো সেই জন্য গর্বটাকে খর্ব করা, এটা আমাদের জন্য মঙ্গল। পদ্মলোচন, গর্বটাকে দর্পকে খর্ব করা আমাদের হচ্ছে। তো অনেক রাত্রে উঠে, তো 3টার সময় উঠে পড়ে, 3টার সময় উঠে মঙ্গল আরতি যারা পূজা করে 3টার সময় উঠে পড়ে, যার ফলে স্বাভাবিকভাবে 3টার সময় উঠে, তো স্বাভাবিকভাবে তো ঘুম আসবে। তো এখন ঘটনাটা হচ্ছে যে যজ্ঞ যে করছে, হ্যাঁ, ও ইন্দ্রকে খুশি করলে, কিন্তু দেবতাদের যে সমস্ত কিছু আমাদের আশীর্বাদ দেয় শশা কলা বাতাসার বিনিময়ে, আমরা শশা কলা বাতাসা চড়াই দেবতাদেরকে, কেন? আমাদেরকে অনেক কিছু আশীর্বাদ করবে। আলটিমেটলি কিন্তু ভগবান থেকে আসছে। ভগবান স্যাংশন করলে তখন দেবতারা আমাদেরকে সন্তুষ্ট হয়ে কিছু দেবে। আমাদের এই যে জড়জগতের বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত হতে পারছি না, ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হচ্ছি, এটা কেন? এই কারণ হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে। এখানে কত রকমের পরীক্ষা দিতে হবে, ভক্ত হয়েও অনেক রকমের পরীক্ষা আছে, ঠিক আছে, কত রকমের পরীক্ষা আছে। তো এই সব পরীক্ষায় কিন্তু আলটিমেট পরীক্ষা হচ্ছে কি, ভজন করো, সাধন করলো, মরতে জানলে হয়, মরার সময় ভগবানকে স্মরণ করতে পারছো কিনা, ওইটা হচ্ছে ফাইনাল পরীক্ষা। অনেক রকমের পরীক্ষা চলছে, ঠিক আছে। তো এই যে না আমাদের যে প্র্যাকটিস চলছে, যে প্র্যাকটিস হচ্ছে আলটিমেট ফাইনাল পরীক্ষার জন্য। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার সময় কি হবে? গলা ঘড়ঘড় করছে, কফ জমে গেছে। সেজন্য সম্রাট কুলশেখর বলছেন যে কৃষ্ণ তদীয় পাদ পঙ্কজ পঞ্জরান্ত অদ্বৈব মে বিশতু মানস রাজহংস প্রাণ প্রয়াণ সময়ে কফবাত পিত্তই কণ্ঠাবরোধন বিধৌ স্মরণং কুতস্তে। হে কৃষ্ণ, যে কৃষ্ণ তদীয় পাদ পঙ্কজ পঞ্জরান্ত, আপনার পাদপদ্ম, ভগবানের সব কিছু পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবান পদ্মফুলের থেকেও অনেক সুন্দর সব কিছু, কিন্তু এই জগতে সুন্দরের সঙ্গে একটা কম্পেয়ার করে ভগবানের সৌন্দর্যটাকে আমাদেরকে অনুভব করবার জন্য পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পদ্মফুল কি এই জগতের সুন্দর আছে? ভগবান তা থেকে আরও অনেক অনেক বেশি সুন্দর।
সব কিছু তার পাদপদ্ম, নাভিপদ্ম, মুখপদ্ম, সব কিছু গুরুমুখ পদ্ম বাক্য সবই পদ্ম সঙ্গে তুলনা করেছে। কেন পদ্ম ফুল নাকি সবচেয়ে সুন্দর এই জগতে যত কিছু ফুল আছে। তো এই কৃষ্ণের যে পাদপদ্মে বলছে আমার মন রূপ রাজহংস। রাজহাঁস কোথায় থাকে? রাজহাঁস থাকে মানস সরোবরে, সেখানে পদ্ম ফুলের বাগান আছে। এই পদ্ম ফুলের বাগানে রাজহাঁস ঘুরে বেড়ায়। মানস সরোবর হচ্ছে চায়না বর্ডার, ওখানে তিব্বত চায়না ওইদিকে মানস সরোবর আছে। তো সেখানে রাজহাঁস থাকে, আর তারা পদ্ম ফুলের বাগানে স্বচ্ছ জলে সেখানে ঘুরে বেড়ায় রাজহাঁসরা। তো বলছে আমার মন রূপ রাজহাঁস, আর ভগবানের পাদপদ্মরূপ যে পদ্ম, সেই তার সেখানে আমার পাদপদ্মে আমার সেই মনরূপ রাজহংস সেখানে প্রবেশ করতে চায়। ভগবানের পাদপদ্মে আমাদের মনটা নিবিষ্ট হতে চায়। মানে সম্রাট কুলশেখর বলছেন আমার মনরূপ রাজহাঁস। তো মনটাকে রাজহাঁসের সঙ্গে তুলনা করেছে, যেন আপনার পাদপদ্ম যে রূপ যে পদ্ম, সেইখানে তার যে কর্ণিকা বা যে মেন, সেখানে আমি প্রবেশ করতে চাই। কৃষ্ণ তদীয় পাদ পঙ্কজ পঞ্জরান্ত অদ্বৈব মে বিশতু মানস রাজহংস। তাহলে কি হবে? আপনার পাদপদ্মে যদি আমি সবসময় আমার মনটাকে নিবিষ্ট করতে পারি, তাহলে কি হবে? জগতের অন্যান্য বাকি যে সমস্ত কলুষতা রয়েছে, আমাদেরকে ডিস্ট্র্যাক্ট করছে সবসময় আমাদের বিভিন্নভাবে অনেক কিছু জিনিস, তো সেইটা থেকে আপনার পাদপদ্মের যে যদি আমার মনটাকে মনরূপ রাজহাঁস যদি সেখানে ডুবকি মারতে পারে, সেখানে চড়ে বেড়ায়, তাহলে কী হবে? আমি প্রাণ ও প্রয়াণের সময় যখন আমার মৃত্যু হবে, যখন আমার এই জড় শরীরটাকে ত্যাগ করব, সবাইকে একদিন ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু আমরা জানি যে এটা ত্যাগ করতে আমি ত্যাগ করব না, ঠিক আছে, কিন্তু সবাইকে একদিন ত্যাগ করতে হবে। 50 বছর পরে, 100 বছর পরে, কি 10 বছর পরে প্রাণ, সেই সময় কী হবে? কফ, পিত্ত আর বায়ু, আমাদের 3টা আয়ুর্বেদের শাস্ত্রে কফ, পিত্ত, বায়ু দিয়ে আমাদের এই শরীরটাকে ব্যালেন্স করা আছে। একটু এদিকে দিকে হয়ে গেলে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হয়ে যায়। সেই জন্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিভিন্ন রকমের মেডিসিন দেওয়া হয়। এই কফ, পিত্ত, বায়ুর একটা ইকুইলিব্রিয়াম স্টেজে থাকে, একটা ভারসাম্য থাকে, তাহলে কী হবে? মানুষ সুস্থ থাকবে। তো বলছে কফ, পিত্ত, বায়ু যখন বয়স হয়ে যায়, কফ, পিত্ত, বায়ুর প্রকোপ দেখা যায়, ইমব্যালেন্স দেখা যায়। প্রাণ প্রয়াণের সময় কফ, পিত্ত, বায়ু, কফ, পিত্ত, বায়ু এই প্রকোপের দ্বারা আমি খুব জর্জরিত হয়ে থাকব। প্রাণ প্রয়াণের সময় কফ, পিত্ত, বায়ু কণ্ঠা অবরোধনা, আমার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। স্মরণং কুতস্তে, আপনাকে কি করে স্মরণ করব? আমার মৃত্যুর সময় যদি বয়স হয়ে মারা যায়, তাহলে কফ, পিত্ত, বায়ু, আমি একজনকে সামনাসামনি মরতে দেখলাম, আমি একবার দেখেছি, ওর জাস্ট মৃত্যু মানে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়বে তার আগের মুহূর্ত, এই জানি না কেউ এক্সপিরিয়েন্স করেছে কিনা, আমি দেখেছি যে তার গলা ঘড়ঘড় করছে, কফ জমা হয়ে গেছে, সে করতে পারছে না। আরও শোনা গেছে যে মৃত্যুর সময় নাকি কতগুলো হাজার নাকি বিছা কামড়ালে যে যন্ত্রণা হয়, বেদনা হয়, সেরকম ধরনের নাকি ফিলিং হয়, দেখা গেছে মৃত্যুর সময়। তো কেননা আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সবচেয়ে চেতনার প্রকাশ যেখান থেকে হচ্ছে, সেই চেতনার মূল কেন্দ্র বিন্দু আত্মা আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো সেটা তো কম কথা নয়, এটা বিশাল ব্যাপার। অনেক সময় দেখা গেছে সে মারা গেছে, তাকে কাঠে চড়িয়ে দিয়েছে, আবার সে বেঁচে গেছে, এরকম দেখা গেছে, এরকম কিছু কিছু কেসে দেখা গেছে। এনিওয়ে, তো ঘটনাটা হচ্ছে কফ, পিত্ত, বায়ু ঘড়ঘড় করছে, তো আপনাকে আমি কী করে স্মরণ করব? তো সেই জন্য আমাদের এই সমস্ত কিছু যা করছি আমরা, তার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে ভগবানকে স্মরণ করা। সততাং স্মর্তব্য বিষ্ণু ন বিস্মর্তব্য জাত উচিত সর্ববিধি নিষেধাসু ইতর এব কিঙ্কর। আমাদের এই সমস্ত বিধি নিষেধ
এইটা পালন করো, ভীষ্ম পঞ্চক করো, একাদশী করো, এই সমস্ত কিছু যে শাস্ত্রের বিধান দেওয়া আছে এটা দরকার আছে। কেন? এ সব কিছুর মূল বিন্দু হচ্ছে কি, মূল কথা হচ্ছে যে যাতে আমরা সবসময় কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি। বলছে আমি ভীষ্ম পঞ্চক এমন করেছি, ওহ এখন 10 দিন আমি শুধু শুয়ে থাকবো, কারণ আমি ভীষ্ম পঞ্চক করেছি না, আমি গোময় খেয়ে গোমূত্র খেয়ে শুধু ভীষ্ম পঞ্চক করেছি, আমার শরীরে আর কোনো বল নাই, আমি আর 10 দিন উঠতে পারবো না। তো লাভটা কি হলো ভীষ্ম পঞ্চক করে? ভীষ্ম পঞ্চক করে যাতে আমি আরও বেশি করে জপ করতে পারি, ভগবানের কথা পড়তে পারি বা আলোচনা করতে পারি। তার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভগবানের বিষয়ে বেশি করে মনোনিবেশ করা। আমি এমন ব্রত করছি যে আমার ভগবানের বিষয়ে মনোনিবেশ আর হচ্ছে না, আমার শরীরটা কাহিল হয়ে গেল। তাহলে এই ব্রত করে ব্রতের উদ্দেশ্যটা কি? বিধি নিষেধ, ব্রত, যজ্ঞ, ওর মানেটা কি? মানেটা আসল উদ্দেশ্যটাই থেকে ভুলে যাচ্ছি, আমরা সরে যাচ্ছি, আসল উদ্দেশ্যটা ভুলে যাচ্ছি। তারপরে গিয়ে কি না আমি সবচেয়ে ফার্স্ট ক্লাস যজ্ঞ এটা করেছি, ভীষ্ম পঞ্চকটা করেছি। তারপর দেখা যাচ্ছে ডাক্তারখানায় থেকে ভর্তি করতে হয়েছে। আমাদের অনেক ভক্ত দেখা গেছে প্র্যাকটিক্যালি যখন প্রথম দিকে জয়েন করে খুব আবেগ থাকে, এত আবেগ, নির্জলা, তারপরে পেটে আলসার হয়ে গেছে, হসপিটালে নিয়ে গিয়ে তাকে ভর্তি করতে হয়েছে। এরকম অনেক ভক্তদেরকে দেখা গেছে। তো ঘটনাটা হচ্ছে কি, যে আমরা সেই গোস্বামী হয়ে যাইনি যে আমরা শুকা চানা আর রুটি খেয়ে আমরা ভজন করতে পারবো। বৃন্দাবনে মধুকরী করে তারা শুকা চানা আর রুটি খেয়ে তারা ভজন করছে। আমি এর আগেও বলেছিলাম, এর আগে ঘটনা, সত্যি ঘটনা, দয়ারাম প্রভু আর গৌরাঙ্গ প্রেম মহারাজ এখন তো গুরু হয়ে গেছেন, তখন গৌরাঙ্গ প্রেম ব্রহ্মচারী ছিল, এখন সন্ন্যাসী হয়ে গুরু হয়ে গেছেন। দয়ারাম প্রভু এখন ইন্ডিয়ার একটা বস। এই নিয়ে আমি এখন লাইভে বলছি, কিন্তু এটা ঘটনা, আমি এগুলো জানি, ঠিক আছে? তো তারা বৃন্দাবনে ভজন করতে গেছিল রাধাকুণ্ডে। বলছি তো এইসব ম্যানেজমেন্ট, এইসব আমরা মধ্যে যেতে চাই না, আমরা বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে গিয়ে ভজন করব, এটাই তো আলটিমেট গোল আমাদের। চলো ঠিক আছে, বৃন্দাবনে ভজন করতে চলে গেলেন। বৃন্দাবনে ভজন করতে গিয়ে সে রাধাকুণ্ডে থাকেন, শুধু ভজন করেন, আর ওকে রুটি যেগুলো মাদুকরি করে আর শুখা চানা সবজি, এখন অনেক সাধুরা আরও ভালো মন্দ খাচ্ছে, কিন্তু আগে এরকম ধরনের ছিল, ঠিক আছে? তো 1 মাসও যায়নি, হসপিটালাইজড হয়ে গেছে দুজনেই, এমন হসপিটালাইজড হয়ে গেছে, আর মানে অবস্থা খারাপ, খুব খারাপ। গৌরাঙ্গ প্রভু মহারাজ তাড়াতাড়ি রিকভারি করে গেছেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ প্রভু আর রিকভারি করতে পারছেন না। তো আমাদের লোটাস বিল্ডিংয়ে থাকতেন তখন দয়ারাম প্রভু। ওই ঈশান বলে একটা ছেলে ছিল, নেপালি, এখনও আছে, ওই দয়ারাম প্রভু খুব সেবা শুশ্রূষা করে দয়ারাম প্রভুকে ভালো করেছে। হ্যাঁ, তো আমরা আমাদের অনেক বড় বড় ভক্ত, এই যে মহারাজ এখন কি বলে গুরু হয়ে গেছেন, বৃন্দাবনে ভজন করতে গেছেন, তো কি আবেগের বয়সে চলে গেলে তো হবে না। আমাদের যে সেই শরীরটা সেরকম ধরনের, আমরা কলিযুগে মানুষের হচ্ছে অন্নগত প্রাণ। একদিন একাদশী করবে, আগে থেকে প্রিপারেশান নেয়, তার আগের দিন সয়াবিন সবজি রাত্রে না খেলে তারপর দিন একাদশী জমবে না, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ঘটনা, এটা তো ভিতরের কথাগুলো বলছি আমি এখন। তার আগের দিন রাত্রে যদি ভাত সয়াবিন সবজি রাত্রে না খায়, তারপর দিন একাদশী করা যাবে না। কেন না? সেটা তারপর দিন আমাদের অন্ন খেতে পারবো না, গ্রেন খাওয়া যাবে না, তো সেই জন্য কাহিল হয়ে যাব। খাবে সবজি টবজি ফল টল খাচ্ছে, কিন্তু পোষাচ্ছে না, একদিন একাদশী করেছে, এতেই প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে আগে থেকে। এই হচ্ছে কলিযুগের অবস্থা আমাদের। তো সেই জন্য এই সংকীর্তন যজ্ঞ, আমাদের যে যা কিছু ব্রত, যজ্ঞ, সাধনা, এগুলো করছি কেন? করার মূল উদ্দেশ্য যে কৃষ্ণকে যাতে স্মরণ করতে পারি আমরা। যদি কেউ কৃষ্ণকে সবসময় স্মরণ করতে পারে, তাহলে এগুলো তার ব্রত, নিষেধ, বিধি, এগুলো করার কোনো দরকার নেই। কিন্তু বিগিনিংয়ের দিকে বা প্রাথমিক স্টেজে, প্রাথমিক কেন, এমনকি লাস্ট স্টেজেও গুরুরাও, তাদেরকেও এই সমস্ত মঙ্গলারতি উঠতে হবে,
বৈদিক ভক্তি যেটা রূপ গোস্বামীপাদ দিয়ে গেছেন আমাদের সমস্ত, এটা যদি না দিই তাহলে কী হবে, আমরা এই মূল ট্র্যাক থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব, মূল ট্র্যাক থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব। তো সেই জন্য আমাদের বলছে এই সমস্ত যে আনুষ্ঠানিক যে সমস্ত যজ্ঞ করে মানুষকে বলছে এই অমুক যজ্ঞ করো, অমুক যজ্ঞ করলে অমুক হবে, তুমুক হবে, কিন্তু কলিযুগে এই সমস্ত সব কিছু যজ্ঞ ফলপ্রসূ হবে না। কলিযুগের মেন যজ্ঞ হচ্ছে কি? সংকীর্তন যজ্ঞ। যেটা বলা হচ্ছে যে এই সংকীর্তন যজ্ঞ প্রবর্তন করবার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি এই কলিযুগে এসেছেন। কলিযুগের যুগধর্ম নামের প্রচার তথি লাগে পীতবর্ণ চৈতন্য অবতার। এই চৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের এই যুগধর্ম সংকীর্তন যজ্ঞ, যজ্ঞই সংকীর্তন প্রায়ের যজন্তিহি সুমেধস। তার আগের লাইনটা কি? প্রথম লাইনটা, কৃষ্ণ বর্ণতি সা কৃষ্ণ সাঙ্গ পাঙ্গাস্ত্র পার্শ্বদম যজ্ঞই সংকীর্তন প্রায়ের যজন্তিহি সুমেধস। এই কলিযুগের সংকীর্তন যজ্ঞ ইন্ট্রোডিউস করেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি কৃষ্ণ স্বয়ং, অকৃষ্ণ পীতবর্ণ বা সুবর্ণবর্ণ বা কাঁচা সোনার মতো গায়ে রং নিয়ে আবির্ভূত হবেন। স্বয়ং কৃষ্ণ রাধারানীর ভাবে কৃষ্ণ বিরহে তিনি আনন্দ আস্বাদন করছেন। আর সংকীর্তন যজ্ঞ, রাসলীলা এই গতকাল ছিল ভগবানের রাসযাত্রা। ভগবান গোপীদের সঙ্গে রাস করে যে আনন্দ পাচ্ছিলেন, এই সংকীর্তন করেও সেম আনন্দ পাওয়া যাবে। কলিযুগে এখানে রাসলীলা করার কোনো বিধান নাই, কিন্তু সংকীর্তন করার, ভক্তদের সঙ্গে একসঙ্গে সংকীর্তন করা, ভগবান কৃষ্ণের যে রাসলীলা গোপীদের সঙ্গে ওই একই আনন্দ পাওয়া যাবে। এই জন্য 1 মাস ধরে যে সবাই কীর্তনে যাচ্ছে তারা খুব আনন্দ পায়। বলছে প্রভু 1 মাস শেষ হয়ে গেল, আরও আমরা করতে চাই। ওই যে মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে ওইটাই করতে চাইছে। অনেকে টায়ার্ড হয়ে যায়, কিন্তু আবার অনেকে বলে আমরা করতে চাই আরও। তো এই হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ কলিযুগে রেকমেন্ড করা হয়েছে, অন্য কোনো যজ্ঞ এখানে রেকমেন্ড করা হয়নি। জয় শ্রীমদ্ ভাগবতম কি জয়, শিল প্রভুপাদ কি জয়।